امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس ننھے سے ہاتھ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی برہ سے اللہ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلایا، جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی سیرت و صورت، بولنے کے انداز شبیہ رسول تھے۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اتنی دیر میں آپ کی بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ شبیہ رسول کی پرورش میں کروں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری بہن، علی اکبر کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ سانحہ زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن ایک مرتبہ ام لیلہ سے پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑ کے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ کہنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے آقا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے زیادہ افضل کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب زہرا فاطمہ بن کے کرنے لگیں اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر ابھی 18 برس کے قریب ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بس 10 محرم کی رات جب ہر ایک ماں اپنے اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے کہ صبح انہیں امام حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلا کے اپنے سینے سے لگا کے فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل تمہیں دین کے لیے قربان ہونا ہے۔ میں چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو۔ علی اکبر کہنے لگے، اے میری اماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے کہا کہ میں تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن وہ ماں جس نے تمہیں جنا ہے وہ بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور انہیں ماں کہہ کے پکارو۔ علی اکبر روتے روتے بی بی ام لیلہ کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک مجھے کسی نوجوان نے ماں کہہ کے نہیں پکارا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ علی اکبر بی بی ام لیلہ کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج مجھے میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بی بی ام لیلہ نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگی، اے علی اکبر، اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، شبیہ رسول بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کرتی۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا، کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے، کبھی 5 سال کے، کبھی 10 سال کے۔ علی اکبر پوچھتے ہیں، اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں، اے علی اکبر، میں نے یہ کپڑے تمہارے لیے بنائے تھے۔ پھر آپ فرمانے لگیں، اے علی اکبر، یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمہارا باپ حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، جنت کا سردار ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ یہ جو لوگ تم دیکھ رہے ہو، یہ سب
अल्लाह के नबी के नवासे के दुश्मन हैं। कल मेरे बेटे को फातिमा के बेटे के कदमों पे कुर्बान होना है। बस ऐसी कुर्बानी देना कि मैं अपनी माँ फातिमा के सामने सुरखरू हो सकूं। बस रात ढल गई, सुबह का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन अभी नमाज पढ़ ही रहे थे कि फौजे यजीद ने हमला कर दिया। एक एक इमाम हुसैन का चाहने वाला शहीद होता गया। अली अकबर बार बार इमाम हुसैन के पास इजाज़त के लिए आते थे, लेकिन कभी अब्बास के बेटे आ जाते थे, कभी हुर के बेटे आ जाते थे, कभी हबीब आ जाता था कि हमारे सामने शबीह रसूल ज़बा हो, ये हम देख नहीं सकते। आप हमें पहले इजाज़त दें कि हम अली अकबर के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। बस जब कोई ना रहा, इमाम हुसैन तन्हा हो गए, तो अली अकबर इमाम हुसैन के पास आके कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, मुझे भी इजाज़त दे कि मैं मैदान में जाऊं। इमाम हुसैन ने नज़रों को उठाया, चेहरे को देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, इन लोगों के लिए गवाह रहना कि अब मैं उसे मैदान में भेज रहा हूँ जो सूरत व सीरत में तेरे महबूब जैसा है। ऐ अल्लाह, मुझे जब भी मेरे नाना की याद आती थी तो मैं अली अकबर के चेहरे को देखता था। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन पे अपना ये बेटा भी कुर्बान किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर, मैदान में जाने से पहले अपनी दोनों माओं से इजाज़त ले लेना। तारीख ने लिखा, जैसे ही अली अकबर खैमों में इजाज़त लेने गए, बीबियों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। इससे पहले इतने रोने की आवाज़ें किसी के लिए बुलंद ना हुई थीं। बस अली अकबर इजाज़त लेके मैदान जाते हैं, यजीद की फ़ौज के बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार करते हैं। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फ़ौजी अशकिया को अली याद आ गया। पहले हमले में अली अकबर ने 1800 फ़ौजी अशकिया के लोगों को फिन्नार कर दिया। जंग करते करते अली अकबर मैदान से पीछे इमाम हुसैन के पास आते हैं। इमाम हुसैन ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या कुछ कहना चाहते हो? अली अकबर ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, मेरी ज़ुबान बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं कुछ देर और मैदान में रह सकता हूँ। इमाम हुसैन ने अपनी आंखों को नम किया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की मर्जी इसी में है कि हम प्यासे जंग लड़ें। इमाम हुसैन ने रो के कहा, अली अकबर, जाओ, तुम्हारे दादा जामे कोसर लेके तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस अली अकबर फिर से मैदान में जाते हैं, हज़ारों की फ़ौज को फिन्नार करते हैं। उमर बिन साद कहता है कि ये अब्बास का शागिर्द है, अली का पोता है, इससे फर्दन फर्दन ना लड़ो वरना सब मारे जाएंगे। सब मिलके सारी फ़ौज इस पे हमला करो और जो दूर हैं उनसे कहो कि तीर चलाएं। बस एक तरफ शबीह रसूल थे और एक तरफ लाखों की फौज थी। अली अकबर पे तीर चलने लगे, नेज़े चलने लगे, बाले लगने लगे। इतने में एक जालिम ने अली अकबर के सीने में पर्ची को मारा और तोड़ दी। हंस हंस के कहने लगा कि देखते हैं अब हुसैन कैसे इस पर्ची को निकालेगा। अली अकबर सदा देते हैं, ऐ मेरे बाबा, मेरी मदद करें। इमाम हुसैन मैदान पहुंचते हैं, अली अकबर को देखते हैं, उनका सर अपनी गोद में रखते हैं। देखते हैं कि अली अकबर अपना हाथ अपने सीने पे रखे हुए हैं। फरमाते हैं, क्या हुआ अकबर, क्या कोई तकलीफ है? आपने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मेरे सीने में पर्ची मारी है। और हंस के कहने लगा, देखते हैं अब हुसैन कैसे इस पर्ची को निकालेगा। बस वो सब दूर से हंस रहे थे, उस गरीब बाप का तमाशा देख रहे थे। इमाम हुसैन ने नजरें उठाई, आसमान को देखा और कहने लगे, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मैं कैसे अपने इस्माइल को कुर्बान करता हूँ। ना मेरी आंखों पे पट्टी है, ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। इमाम हुसैन ने एक हाथ करबला की ज़मीन पे रखा, दूसरा हाथ अली अकबर के सीने पे रखा। अल्लाह अकबर की सदा दे के पर्ची को खींच के निकाला। तारीख ने लिखा, उस पर्ची के साथ अली अकबर का कलेजा भी निकल आया। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, अली अकबर तड़पने लगे। इमाम हुसैन अली अकबर का खून आसमान की तरफ फेंकते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरे दीन के लिए शबीह रसूल कुर्बान कर दिया, मैंने अपना अकबर कुर्बान कर दिया। सलाम हो शहजादा अली अकबर पर।